नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 14 तारिख शुक्रवार आसतु नजर पकईबा आज 20टी बड़ खबर उपरे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एतिस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर सरिला लोकसभा मौसुमी अधिवेशन अनिर्दिष्ट काल जाई गृह मुलतवी। संसदर मौसुमी अधिवेशन शेष दिन में लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल जाई स्थगित रखा जायछि। विरोधी एवं सरकार मध्य लगातार हट्टगोल एवं होहल्ला मध्य चलित अधिवेशन अधिकांश दिन धोई हो जायछि। गुरुवार गृह कार्य सकाळ 11टा को आरंभ होइतिला। बाचस्पति आसन रे बसिबा परे सदस्यों को वंदे मातरम सम्मान रे ठिया हेबाकू कहितिले। वंदे मातरम गान परे गृह को अनिर्दिष्ट काल जाई मुलतवी घोषणा करा जायतिला। एही समय रे गृह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह, विरोधी दल नेता राहुल गांधी एवं अन्य दलर प्रमुख नेता उपस्थित थिले। अन्य दिगरे राज्यसभा रे गृह कार्य जारी रहिछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे गठन हबो एटीएस। माओवादी ओडिशा को आतंकवादी माओवादी पर एबे ओडिशा रे आतंकवाद चिंता। कोर्ट पासपोर्ट ऑफिस लोकसभा भवन कन्वेंशन हॉल को बोमा धमक पर अंटा भिड़िला ओडिशा पुलिस। बांग्लादेशी साइबर अपराधी और आतंकी लिंक रे भुवनेश्वर युवक धरा हेबा परे गठन हबो एटीएस बा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एने बछा बछा कमांडो को दिया जाउछि ट्रेनिंग। नक्सल दमन पर एबे आतंकवादी मुकाबिला ओडिशा रे गठन हेबाकू जाउछि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र हेबो व्यापक व्यवहार। माओ दमन क्षेत्र रे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिबा पर एबे ओडिशा पुलिस को आतंकी दमन चिंता घारिछि। राज्य पुलिस पक्षरु एने खोलिबा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। राज्य रे बढ़ुतिबा आतंकी कार्यकलाप रोकिबाकू स्क्वाड गठन हेउथिबा नि सूचना दैछन्ति डीजीपी। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे राति 8टा परे मॉल और दुकान बाजार बंद। सहायता पई भारत को अनुरोध। बांग्लादेश वर्तमान एक गंभीर शक्ति संकटर सम्मुखीन होइछि। एही संकट को नियंत्रण करिबा पई बांग्लादेश सरकार अगस्ट 12 तारिख रे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी सारा देश रे शॉपिंग मॉल, मार्केट एवं दुकान गुडी को केवल पूर्वाह्न 11टा रु राति 8टा पर्यंत खोला रखिबा पई निर्देश देइथिले। विद्युत शक्ति और खनिज संपद मंत्रालय पक्षरु जारी निर्देशनामा अनुसार देश सारा चलिथिबा किंबा आगामी दिन रे हेबाकू थिबा समस्त मेला, वाणिज्य मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गुडी को मध्यरात्रि 8टा सुधा शेष करबाकू कहा जायछि। एहा सहित संध्या 7टा सुधा समस्त सजासजा पई व्यवहृत लाइट को संपूर्ण बंद रखिबाकू निर्देश दिया जायछि। सारा देश रे घंटा घंटा धरी विद्युत काट हेउतिबारु कृत्रिम आलोकर व्यवहार कमाइबा पई सरकार ई पदक्षेप नेइछन्ति। परवर्ती खबर पानी न छाडिबारु बन्या क्षयक्षति आकलन रे विलंब हेउछि कहिले राजस्व मंत्री। गोटिए बन्या न सरनु पुणी आउ एक बन्या आसीबा जोगु राज्य रे क्षयक्षति आकलन एवं क्षतिपूर्ण प्रदान क्रिया बाधाप्राप्त हेउछि। विशेषकर उत्तर ओडिशार बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिले में जल निष्कासन बड़ समस्या भाव उभा होइथिबा नै राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी प्रकाश करिसंति। एलिनिनो कारणरू कम वृष्टिपात हेबो बोली आकलन करा जायथिला। 65% रु अधिक वृष्टिपात हेला। उत्तर ओडिशार किछि नदी रे जलपतन वृद्धि पाइछि किंतु विपद संकेत पाखकू पहुंची नाही। परवर्ती खबर समस्त एयर इंडिया पायलट को ड्रग्स टेस्ट बाध्यतामूलक। सुरक्षा सह कौनसी सालिस हेबो नाही। समस्त एयर इंडिया पायलट को हेबो डोप टेस्ट। फुकेट दिल्ली विमान पायलट डोप टेस्ट रे विफल हेबारु एयर इंडिया एपरि निष्पत्ति नेछि। एयर इंडिया रो गुरुग्राम एकोडमी रे हेबो ड्रग्स टेस्ट किंबा उड़ान शेष परे संपृक्त विमान बंदर रे हेबो टेस्ट। यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने एयर इंडिया एपरी बड़ निष्पत्ति नेछि। गंजेई घटना पर एयर इंडिया यार समस्त पायलट बाध्यतामूलक स्क्रीनिंग निर्देश देछि। निषिद्ध पदार्थ एवं औषधर जांच नियम अनुଯାयी करा जिवो। एयर इंडिया कहिछि जे तालीम एवं उड़ान दायित्व पर पायलट माने परीक्षा करिवे। स्क्रीनिंग गुरुग्राम एकोडमी फ्लाइट ब्रीफिंग सेंटर एवं बेस स्थान रे करा जिवो। एयर इंडिया अनुଯାयी डीजीसीए नियमावली यूरोपीय एवं अमेरिकीय मानदंड सहित समान। परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेबो बस प्राथमिकता लेन। आरंभ हेबो पायलट भित्तिरे बस प्राथमिकता लेन। भुवनेश्वर 2 रूट चिन्हट। सहरर जन परिवहन व्यवस्था को अधिक दक्ष निर्भरयोग्य करिबा पई 2टी प्रमुख कॉरिडोर रे पायलट भित्तिरे बस प्राथमिकता लेन आरंभ करिबाकू निष्पत्ति होइछि। गृह निर्माण और नगरोन्नयन विभाग अधीनस्थ क्रूड पक्षरु ए पदक्षेप निया जाइछि। प्रथम पर्यायर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर, नंदनकानन एवं बाणीविहार शिशु भवन रूट को चिन्हट करा जाइछि। ए लेन रे स्कूल बस और जरूरीकालीन जान को प्राथमिकता मिलिबो। एई व्यवस्था द्वारा बस यात्रा समय 10 रु 20% कमिबो एवं बस रो हाराहारी गति 15 रु 25% बढ़िबा आशा करा जाउछि। पायलट फलाफल आधार रे भविष्य में भुवनेश्वर अन्य प्रमुख कॉरिडोर को मध्य व्यवस्था संप्रसारण करा जिवो। परवर्ती खबर पाक रे आतंकवादी मंच रे पूर्वतन मंत्री भारत को देले धमक। पाकिस्तान रे पुणी सामना को आसी आतंकवादी राजनीतिक संपर्क को नहीं एक बड़ विवाद।
ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ରସିଦ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭିଡିଓରେ ସେ ଲସ୍କରେ ତୋଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଖ୍ ରସିଦ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାକର ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମେରିକାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପଛରେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା କାରଣ ବୋଲି ରସିଦ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳିଗଲା ଆପାଚି, ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେନାର ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର, ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା 2 ପାଇଲଟ ମୃତ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର, ଜୀବନ ହାରିଲେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେକ୍ସାସରେ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଲଡା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସକୁ ସଲଡା ଗ୍ରାମରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ୍ କଲରେ ଏକ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ 2 ପାଇଲଟ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଲେ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ। ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଧମକକୁ ଡରୁନାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବି ସିଂହଦେଓ। ଆମେ ସରକାର ଚଲାଉଛୁ, ଯିଏ ମାନିବ ନାହିଁ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। 7 ଦିନର ମହଲ ଦେଲି, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଓଲା ଓ ଉବର ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଆପ୍ ଜରିଆରେ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଆପ୍ରେ ଥିବା ସେହି ସୁବିଧାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିବା ବେଆଇନ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାହକ ଉପକୃତ ହେବେ, କାରଣ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ କରିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଆଦି ଯୋଡ଼ିବାର ବିକଳ୍ପ ଆପ୍ରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଫଳରେ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରେ 200 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକର ନବୀକରଣ। 14 ବର୍ଷରେ 55,200 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକ ନବୀକରଣ ହୋଇଛି କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। 2014ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 200 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଳ ଟ୍ରାକର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ତଥା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅବଧି, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ରେଳ ଧାରଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। 2014ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ 55,200 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକ ନବୀକରଣ କାମ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ରେଳ ଧାରଣାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱର ସଫଳତମ ବାମହାତୀ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଡାର୍ବିନ୍ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସଦମାନ ଇସଲାମକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ସହ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ବାମହାତୀ ବୋଲର ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚର 9ମ ଓଭରରେ ନାଥନ ଲିଓନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦମାନଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜର 434ତମ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ରଙ୍ଗନା ହେରାତ 433 ୱିକେଟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ ସହ ସେ ହେରାତଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ତାଲିକାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଗଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅବପାତ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। ଫଳରେ 13ରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୋଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 16ରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟରେ କିଛି ବର୍ଷା କମିପାରେ। ତଥାପି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ସ୍ଥାନୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ଲୋକେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଉରକେଲା ସହର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କଙ୍ଗନା। ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ଜେନେରେସନ ଗଟର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ ସଂସଦ ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କଙ୍ଗନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗନା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 600 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 600 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 100 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 500 ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ଛାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଝାଡଖଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ 20ତମ ଦିବସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନଡିଏକୁ ଝଟକା। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ପରିସୀମନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡିଏମକେର ସମର୍ଥନ। ତାମିଲନାଡୁରେ ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ରି କଜଗମ ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜୟୀ ସରକାର 12 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିସୀମନ ବିଧେୟକ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡିଏମକେ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡିଏମକେର ସମର୍ଥନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଏକ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗି ଡିଏମକେର ସମର୍ଥନ ଏପରି ସମୟରେ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିସୀମନ ବିଧେୟକକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଜୁଳି। 16,000 କୋଟିର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 788 ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ବିଛାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 210ଟି ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେଟ। ଘରେ ବସି ହାସଲ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅବସରରେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଭାଷଣ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ପରେଡ୍, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଶୋ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିଭି ଅଥବା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନେବା ଜରୁରୀ। ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେଟ ଅନଲାଇନରେ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ଟିକେଟ 20, 100 ଓ 500 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ମୋବାଇଲରେ ପାସ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ଟିକେଟ ପାଇଁ 3ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରଖାଯାଇଛି।